पंजाबी का वालों सारे अपने सुन ते वेखण वालों जी आਇਆਂ ਨੂੰ आखदे होया मैं ये गल दसना अज माणयोग महसूस करना कि मैं साहिवाल आया सा ते मेरी खुशकिस्मती कि इत्थे मैनूं दो बहुत ही सोहणे सुचज्जे माँ बोली के सेवक ते शायर लभ गए तो मैं सोचा क्यों ना तुहाडे नाल मिलावां। ते पहली शख्सियत जिहड़ी मेरे नाल मौजूद है राजा मोहम्मद जहांगीर कमर साहब, पंजाबी शायर ने, सियासतदान ने, जिमीदार ने, बड़े सारे इन्हां दे हयाती दे पक्ष ने, लेकिन अज साडे नाल बतौर शायर बैठे ने। तो वैसे क्योंकि असीं जिथे बैठे हैं इस इलाके चीचा वतनी तहसील के PTI के सदर भी ने, एक सियासी पार्टी नाल इन्हां दा ताल्लुक है और इन्हां दी जिहड़ी शायरी की किताब है ਉਹਦਾ बड़ा चर्चा सी ਜਦੋਂ छपी उस तो ਹੁਣ तक। तो ਉਹ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਅੰਮਾ ਹਵਾ ਨੂੰ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾਮ ਹੀ ਯੂਨੀਕ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਏ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਾਂ ਜਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੀ ਅੰਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਪਨ ਜਵਾਨੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ। जी राय साहब जी आया जी। जी मेहरबानी मलिक साहब। सब तो पहला तो मैं अर्ज़ कराँगा कि मेरी पैदाइश हड़प्पा के नेड़े साडा पिंड है जी, 5 यारां गखड़ा वाला उन्होंने कहा जाता है, क्योंकि बेसिकली मेरा तलक भी गखड़ कबीले नाल कियानी जिन्होंने कहा जाता जी। इस तो इलावा उत्थे मैं मैट्रिक किया अपने गौरमेंट हाई स्कूल 5 यारां चों, फिर BA गौरमेंट कॉलेज साहिवाल तो किया जी। ठीक है। MA पंजाबी फिर सरगोधा यूनिवर्सिटी चों किया जी। अच्छा माशा। तो MPhil GC यूनिवर्सिटी लाहौर तो किया जी पंजाबी च। वाह, देखो जिन्होंने जिमीदारा अपने बाकी मामलों के नाल पढ़ाई नहीं छड्डी और माँ बोली नूं नाल रखिया है जी, ये बड़ी सलाहनयोग गल है। तो जिथे तक तुहाडा ये सवाल से जी कि पंजाबी नाल किस तरह रगबत हुई सारा जी, मैं समझदा कि पंजाबी नाल रगबत करन दी मैनूं लोड़ नहीं पई, बल्कि मैं एक पंजाबी घर च पैदा होया क्योंकि मैं पंजाब च रहिंदा सा। मेरी माँ की बोली पंजाबी सी, मेरे प्यो की बोली पंजाबी सी, मेरी माँ बोली पंजाबी सी, लिहाजा मैनूं इहदे लई किसी हल जाना या किसी कोलों इमोशनल होने की जरूरत नहीं पई या किसी को मुतासर होकर नहीं होया, बल्कि मेरी अपनी जबान माँ बोली पंजाबी सी। लिहाजा ये मेरी जमदियों ही मेरी गुरती शामिल सी, इहदे नाल मैनूं प्यार सी और इहदे नाल फिर लगे रहे। तो जिथों तक शायरी की गल सी, तो शायरी जदों भी कोई मसाइल किसी नूं वेखना, उहनूं महसूस करना, तो उन्होंने कुछ शेर लिखने शुरू किए स्कूल तो ही कह लो तुसी, लेकिन खास तौर पर गौरमेंट कॉलेज साहिवाल जदों इत्थे मैं दाखला लिया जिथे बकायदा शायरी किया, इत्थे उस टाइम रिवाज होंदा सी कि इत्थे ना पंजाबी मुशायरे भी होने हैं, तो उर्दू का भी होना, जिथे तकरीरा गज़ल की सारा होना। तो और मैनू ये एजाज़ हासिल है कि मैं फर्स्ट ईयर दाखला लिया सी गौरमेंट कॉलेज साहिवाल ते मैं बेस्ट डिबेटर का इनाम लिया सी। वाह वाह। हालांकि साहिवाल गौरमेंट कॉलेज बड़ा एक मशहूर। अच्छा, वो डिबेट का मुकाबला भी पंजाबी च सी? नहीं, हाँ पंजाबी डिबेट के मुकाबले होंदे सन साहिवाल विच। हाँ हाँ जी, वो अकबर शाह साहब होंदे सन साडे होगे ना इंचार्ज होंदे सन, हुण ते रिटायर हो गए ना जी जी, लेकिन उन्होंने बहुत सारे इनामात लिए। फिर खास तौर पर शायरी की गल करिए तो पंजाबी शायरी भी, उर्दू शायरी भी उदों मुकाबले होंदे सन। अजकल तो रिवाज हुण नहीं मेरा ख्याल हो रहा, लेकिन उदों काफ़ी इनाम ले। फिर मुख्तलिफ मौक़ों पर शायरी इकट्ठी होंदी रही, तो उन्होंने जोड़ के फिर दोस्तों ने कहा चूँकि इनू एक छाप दिता जाए, तो अज आखा अम्मा हवा के नाम पंजाबी शायरी छापी जी। वाह, पंजाबी अदबी मरकज़ ने छापी है जी, पाल साहब ने जी, पाल साहब ने छापी जी। वाह। तो पंजाबी नाल चूँकि मेरा तल्लक असी गौरमेंट कॉलेज जदों आए थे, फिर असी पंजाबी ज़बान लई बकायदा तनजीमी शक्ल च भी काम शुरू किया। वो मुख्तलिफ तनजीमां दे नाम नाल पंजाब लोक लहर का मैं इस टाइम मरकजी जनरल सैकटरी भी हूँ। अच्छा माशाअल्लाह जी। तो उहदे लई असी पंजाब विच पूरे यूनिवर्सिटीज़ दे या जिन्ने भी शायर दोस्त ने सारे नाल कोशिश करी दी राबते करने, और बहुत सारे फंक्शनस असी आप कराए, साहिवाल विच भी कराए, लाहौर भी, जिन्नियां भी तहरीकां चलियां, बल्कि 21 फरवरी माँ बोली दिहाड़ दी जिहड़ा सी कि हर दरबार ते जाके किया जाए, वो मेरा ख्याल है कि शायद वो भी मुੱਢ असी बनिया सी पंजाब लोक लहर वालों कि पहले पाकपतन दरबार से फिर असी सारे नूं किया, फिर लाहौर बहुत सारे गए असी दोस्तों शामिल किया, कोशिश करी दी कि अपनी माँ बोली का वाधा। साहिवाल का जिक्र होवे ते पंजाब लोक लहर का ना होवे या कसवर भट्ट होना ना होवे तो गल पूरी नहीं होएगी। ते कसवर भट्ट साहब साडे जी तंजीम के सदर ने, मोदी ने जी, साडे लिए बड़े काबिल इज्जत हैं, उन्हों की बड़ी खिदमात हैं पंजाबी लिए, बिल्कुल सही, और काफ़ी अरसे तो वो काम कर रहे हैं। असी सारे दोस्त, असी अज तक पंजाब लोक लहर नूं NGO नहीं बनाया,
NGO ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਦਦ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਖੁਦ ਕੀਤਾ। ਵਾਹ। ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਖੁਦ ਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵਹਾਉਂਦਾ ਜਾਵਾਂ ਰਾਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕੰਵਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸ ਤੇ ਅਚੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਤੱਕ ਵੇਪੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ, ਅਦਬ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਨਾਲ ਉਨੀ ਤਗੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਲਾਮ ਸਾਡੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਇਸ ਕਿਤਾਬ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮਾਰੂਫ ਨਜ਼ਮ ਇੱਕ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣ। ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਟਲ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਅੰਮਾ ਹਵਾ ਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਇਹ ਚੂँਕਿ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ। ਜੀ ਜੀ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਜਾਂ ਖਿਆਲਾਤ ਸਨ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਅੰਮਾ ਹਵਾ ਨੂੰ ਆ ਧੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਫਰੋਲ। ਵਾਹ। ਅੱਜ ਆਖਾਂ ਅੰਮਾ ਹਵਾ ਨੂੰ ਆ ਧੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਫਰੋਲ। ਕੂੜੀਆਂ ਅਣਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਰੋਲ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਦੀਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਰ ਲਈ ਵਾੜ। ਜੀ। ਦੀਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਰਸਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਰ ਲਈ ਵਾੜ। ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਮੀਆਂ ਦੇਵਣ ਅਣਖ ਦੀ ਸੂਲੀ ਚਾੜ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤਕਦੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਥਾਂ ਮਰਦਾਂ ਹੱਥ ਆਈ। ਵਾਹ। ਤਕਦੀਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਬ ਦੀ ਥਾਂ ਮਰਦਾਂ ਹੱਥ ਆਈ। ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਓਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਡਾਢੀ ਅੱਤ ਮਚਾਈ। ਔਰਤ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ ਜੰਮੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨਾਲ। ਔਰਤ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀ ਜੰਮੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨਾਲ। ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਲ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਅੰਮਾ ਹਵਾ ਤੇ ਆਦਮ ਦੁਨੀਆ ਰਲ ਵਸਾਈ ਏ। ਅੰਮਾ ਹਵਾ ਤੇ ਆਦਮ ਦੁਨੀਆ ਰਲ ਵਸਾਈ ਏ। ਇੱਕੋ ਵਰਗਾ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੋ ਕਾਹਨੂੰ ਵੰਡ ਪਾਈ ਏ। ਵਾਹ। ਵੇਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਏ ਕਮਰ ਰਲ ਮਿਲ ਹਾੜਾ ਪਾਈਏ। ਝੂਠੀ ਅਣਖ ਦੀ ਸੂਲੀ ਚੜਦੀ ਧੀ ਅੱਜ ਬਚਾਈਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਝੂਠੀ ਅਣਖ ਦੀ ਸੂਲੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਧੀ ਅੱਜ ਬਚਾਈਏ। ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮੌਜੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਛੋਇਆ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਦਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਜੀ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਵਾਦਤ ਸਬਕ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਵਾਦਤ ਸਬਕ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਮਾਣ ਤਰਾਣ ਉੱਚੀ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ। ਆਹਾ ਵਾਹ। ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਏ ਕਹਿਣ ਸਿਆਣੇ। ਸਭ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਉੱਚੀ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ। ਵਾਹ। ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਓਲੇ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਹਦੇ ਗਿਆਨ ਉੱਚੀ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ। ਕੋਝੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਈਆਂ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹ ਤੇ ਸੋਚਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਜਨਤਾ ਵੱਲ ਸੀ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਉੱਚੀ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਤੂੰ ਵਧਾਈ। ਮੇਰੀ ਬੋਲੀ ਤੂੰ ਵਧਾਈ। ਫੇਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਪਾਈ। ਬੋਲੀ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਅਹਿਸਾਨ ਉੱਚੀ ਬਾਬਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੂਫੀ ਸ਼ਾਇਰ ਔਰ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਸੁੱਚੇ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਅਕੀਦਤ ਦਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਵਾਂ ਪੰਜਾਬਾਂ 'ਚ ਔਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸੁਣ ਰਹੇ ਦੋਸਤ। ਖਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ ਕਰ। ਆਹਾ। ਖਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ ਕਰ। ਦਿਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤੜਫਾਇਆ ਨਾ ਕਰ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਹਿਜਰ ਦੇ ਮਾਰੂ ਥਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਿਜਰ ਦੇ ਮਾਰੂ ਥਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੌੜਾਇਆ ਨਾ ਕਰ। ਭਾਵੇਂ ਮਿਲੀਏ ਮੁੱਦਤਾਂ ਬਾਦੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਭੁਲਾਇਆ ਨਾ ਕਰ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਸੱਦਾ ਘੱਲ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਕਰ। ਵਾਹ। ਕੂੜੇ ਰੋਸੇ ਰੁੱਸ ਕੇ ਸਜਣਾ ਪਿਆਰ 'ਚ ਗੁੰਝਲ ਪਾਇਆ ਨਾ ਕਰ। ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਂ ਯਾਰ ਚੁਰਾਇਆ ਨਾ ਕਰ। ਵਾਹ। ਆਸ਼ਕ ਜਲਵੇ ਜਰ ਨਾ ਸਕਣ ਮੁਖ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚਾਇਆ ਨਾ ਕਰ। ਸੁੰਦਰ ਟੋਰਾਂ ਟੁਰ ਕੇ ਸਜਣਾ ਮੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾਇਆ ਨਾ ਕਰ।
ਅੱਧੇ ਚੰਨ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸਿੱਕ ਵਧਾਇਆ ਨਾ ਕਰ। ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਘੜਿਆ, ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਹੱਥੀਂ ਘੜਿਆ, ਗਜਰੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਇਆ ਨਾ ਕਰ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਜੀ ਜਰਾ ਇੱਕ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਨਜ਼ਮ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ, ਜ਼ਰੂਰ। ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਸ਼ੇਰ। ਜੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ। ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਹਾਂ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਖੋਲੋ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਫੇਰੇ ਪੜੋ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਵਾਹ। ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਖੋਲੋ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਸਮਝੋ, ਹਾਂ ਹਿੱਸਾ ਚੁੱਕ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਮੰਡੀ ਸਮਝੋ। ਹਿੱਸਾ ਚੁੱਕ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਵਾਹ। ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫਤਵਾ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਦਲਣ ਵਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਯਾਰ ਦੀ ਯਾਰੀ ਵੱਲੇ ਵੇਖ, ਮੂਲ ਨਾ ਵੇਖ ਖਤਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਵਾਹ, ਯਾਰ ਦੀ ਯਾਰੀ ਵੱਲੇ ਵੇਖ, ਮੂਲ ਨਾ ਵੇਖ ਖਤਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਵਾਹ। ਅਣਖ ਟਰਾਇਆ ਧੁੱਪੇ ਮੈਨੂੰ, ਵਾਹ ਅਣਖ ਟਰਾਇਆ ਧੁੱਪੇ ਮੈਨੂੰ, ਰਾਵਾਂ ਸਣ ਸਭ ਛਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਕੂੜ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਢੇਰ ਨਤਾਣੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਸੱਚ ਲਕਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਯਾਰ ਨਾ ਡਰਨਾ, ਹੋਵਣ ਲੱਖ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਵਾਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆਪਣੀ ਵੇਲੇ ਦੇ ਖੁਦਾਵਾਂ ਨਾਲ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜੀ। ਬੜੀ ਸੂਫੀ ਸਿਆਣਪ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕਲਾਮ ਚੋਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀ ਕਿ ਬੇਲੀਆਂ ਦੇ ਐਬ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਦੇ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਰਾਨਾ ਵੇਖੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਮੈਸੇਜ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹੜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਜੀ। ਵਨ ਸਵੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਵਨ ਸਵੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਵਾਹ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਵਿਰਲੇ ਮਾਵਾਂ ਜਾਏ ਨੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੀਕਰ ਨਾ ਏ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਓੜਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਵੇਂ ਲਾਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਵਾਹ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਜਿੰਨੇ ਬਨੇਰੇ ਧਰਿਆ ਏ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਾਲ ਜਿੰਨੇ ਬਨੇਰੇ ਧਰਿਆ ਏ। ਜਿਸ ਹੱਸਣ ਖੇਡਣ ਦੀ ਉਮਰੇ ਔਖਾ ਰਸਤਾ ਫੜਿਆ ਏ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਧਰਤੀ ਦਾ ਲਜਪਾਲ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇਰੀ। ਡਰਦੇ ਸਾਰੇ ਗਾਸਬ ਤੈਨੂੰ, ਤੇਥੋਂ ਜਾਬਰ ਅੱਗੇ ਅੜਿਆ ਏ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੱਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਿਆ ਤੂੰ। ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੱਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜਿਆ ਤੂੰ। ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਤੂੰ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮਰ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਕੀ ਤੂੰ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਦੁੱਖ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੱਲੇ ਬਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਸਭ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਦੁੱਖ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੱਲੇ ਬਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਸਭ ਵਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਐਸੇ ਲਈ ਤੇ ਜ਼ਾਲਮ ਹੱਥੋਂ ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਚੜਿਆ ਤੂੰ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਜ਼ਮਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਇਆ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਹੀਰੋ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਚਾੜ ਰਹੇ ਸਨ ਆਪਣੀ ਅਕੀਦਤ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੋ ਕਿ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਲਿਆਦਾ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਚ ਲਿਖਣਾ। ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕਿ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲਵੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਮਾਨ ਆਜ਼ਮ ਮਲਕ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ ਰੱਬ ਰੱਖ।